वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी आए सीगे जी श्री दरबार साहब अंमृतसर साहब, तो अस तुहाडे नाल बहुत ही वधिया चीज़ शेयर करनी है जी। इत्थे ना जदों आपां जिले वाले बाग ते गेट वाले पासे आउणे जी, जिहड़ा मेन गेट आ दरबार साहब का, उत्थे एक व्याख्या केंद्र श्री अंमृतसर साहब बनया होया। इहदा जिहड़ा देखण दा टाइम है जी वो सुबह 8 बजे तो लैके 2 बजे तक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही ਸੁਚੱਜੇ ढंग ਨਾਲ बहुत ही ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ सिख धर्म का ਅਤੇ दरबार साहब का बहुत ही ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ। मैं वो वडभागन कर्मां वाली बेड़ी हाँ जिसने इस पाक पवित्र धरती से जन्म लिया। इन्हां अखियां हर मंजिल तक गया, जो मेरे सावे पत्ते ने, मेरे नैन भी ने, मेरे होंठ जुबान मुख बैन भी ने। जे सुन सके तो रुख भी गल्लां करते ने, जे ना सुनिए तो लफज भी गूंगे होते ने। उदों मैं बहुत ही छोटी सा, बस मसा में सुर्ख संभाली सी, एक ताल सुहावा तकदी सा, मैं जिसके किनारे उगनी सा। फिर एक दिन इन्हां अखियां ने इस ताल किनारे उदे हुईयां दो नूरी नोहारां तकियां सन। मेरे पत्तियां विच चिरनाट छिड़ी, मेरी जड़ तक अमृत संचरिया। मैनूं दस्सिया धरती अंबड़ी ने, ए दीन दुनी दे शहनशाह, तीजे दे चौथे पातशाह गुरु अमरदास, गुरु रामदास, उन्होंने नदर दे पैण सार जल साज वांग थर्रा उठिया, धरती दे सीने ठंड पई। फिर बरकत वाला टक लगा, चक रामदास नगरी बस गई। फिर गुरु पिता दी नगरी नूं गुरु अर्जन इउं सत्कारिया सी, जिउं सुपना उगमे नैना चों जल विच हरिमंदिर उसारिया सी। धरती बैकुंठ उतारिया सी, ते मियां मीर फकीर कोलों संगे बुनियाद रखाया सी। बाबा बुढ़ा जी ने सीस उत्ते मैं सावियां पक्कियां झल्लियां सन, जिन्हां दी नज़र सानी अंदर हरिमंदिर साहब उसारिया सी। एक पाक पुनीत पैगाम है जो सारी दुनिया दे नाम है, जो भी धरती ते आए हाँ असी एक ही नूर ते जाए हाँ। ना जात पात दा रख रखाव, ना मजहब धर्म दा भेदभाव, सब फर्क वितकरे भुले सन। चौकुंटा वल चौं वर्ना लई चारे दरवाजे खुले सन। फिर वो दिन चढ़िया जिसका दृश्य मैं उच्ची हो तकिया सी। बाबा बुढ़ा जी दे सीस उत्ते जो नूर जहान दा लिखिया सी। गुरु अर्जन पंचम पातशाह उस उपर चवर चढ़ाते सन। उन्हां दे पिछे पिछे ही श्री आद ग्रंथ दे लिखनहार भाई गुरदास जी आउंदे सन। जब आद ग्रंथ दा प्रथम दिवस हरमंदर विच प्रकाश होया, कुछ होर होई धरती सावी, कुछ नीला होर आकाश होया। जब रात पई तां इउं लग्या तारे चुकारे देखण लई, इस दर ते मत्था टेकण लई। जब पंचम गुरु शहीद होए तां छेवें सतगुरु बोले क्यों, ये कहवे बोल ठरमे स्यों। सच्चियां पीरां दी पीरी लई, झूठे मीरां दी मीरी दे अत्याचारां नूं रोकण लई तदबीर भी बहुत जरूरी है। रसीन रबाब दी राखी लई सुरमई सारने दी खातिर शमशीर भी बहुत जरूरी है। पीरी मीरी दे अंतर्गत सिरजिया गया श्री अकाल तख्त, जिथे ढाडी मारा गाउण लगे दुनिया दे झूठे शाहां नूं सच दी
दी ललकार सुनाउण लगे। शाहां नूं जद ललकारीदा, फिर रब दे सच्चे नाम तो अपना सब कुछ ही वारीदा। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਮਹਾ ਕਹਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਦੁਖੀਆਂ ਬੂਹਾ ਟੰਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨੈਣੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਿਰਜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੌੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਪਈਆਂ। ज़करिया खां दी फौज ने पाया गुरु नगरी नूं घेरा, कल मैं देखा गुरु के प्यारे तकदा जीड़ा मेरा। रखी शर्त ज़करिया खां ने, दीवे तरन देंगा, 10,000 जे मोहरा देवो, दर्शन करन देंगा। कुछ दिन गए तो खुल गया असली भेद ज़करिया खां दा। आमद सिख संगतां दी ते नां दी रद्द कर दित्ती शर्त ज़करिया खां दी। ज़करिया खान ने किया, जल्लादो तुसी पोटा पोटा करना, 10,000 मोहरां दा लेखा तुसी टोटे कर कर भरना। रोम रोम विच रमीए पानी, की कर लैणगे टोटे। भाई मनी सिंह ने दस्सिया किवें अजर नूं जलना। अज भी याद करां तां सीने उठ पैंदे ने भांबड़, की कुछ कीता इस मुकद्दस स्थान ने मस्से रंगण। पर फिर एक दिन दो मर जिउड़े मेरे बिल्कुल कोलों लगे। चौधरियां दे भेस जो है पर गुरु दे प्यार विच रंगे। सुखा सिंह महताब सिंह कुछ ठीकर बोरी पा के मामला तारन आए हैं, कहते बोल मस्से ने जाके। मस्से रंगड़ दा सिर ला के बोरी दे विच पाया। आमद सिख संगतां दी ते नां दी रद्द कर दित्ती शर्त ज़करिया खां दी। ज़करिया खान ने किया, जल्लादो तुसी पोटा पोटा करना, 10,000 ने उठ पैंदे ने भांबड़। की कुछ कीता इस मुकद्दस स्थान ने मस्से रंगण। पर फिर एक दिन दो मर जिउड़े मेरे बिल्कुल कोलों लगे। चौधरियां दे भेस जो है पर गुरु दे प्यार विच रंगे। सुखा सिंह महताब सिंह कुछ ठीकर बोरी पा के मामला तारन आए हैं, कहते बोल मस्से ने जाके। मस्से रंगड़ दा सिर ला के बोरी दे विच पाया। पिंडां शहरां चों लंघदियां नेज़े ते लटकाया। फिर जड़ अबदाली आ गया, हिंदुस्तान लताड़दा, दौलत ते अजमत लुटदा, घुग वसदे नगर जाणदा। हरिमंदर हिरदा पंथ दा उस किन्नी वार सी तोड़िया। फिर पुनरुसारिया पंथ ने मुड़ सिलसिल करके जोड़िया। मैनू याद है बाबा दीप सिंह इथे ही आके रुके सी, इथे ही सीस सी अर्पिया, इथे ही आके झुके सी। कि तोप दे गोले करनगे तू रहन दे हुण अबदालिया। ये तां नूर है सच्चे शब्द दा, ये तां दिन चढ़दे ही लालिया। फिर अजब नजारा वेखिया मैं जामे शहादत पीन दा। वो मौत नूं लाड़ी कहण दा, वो मर के जुगो जुग जीण दा। सिर सेरा बन गुरबख्श सिंह 30 नाल बराती तोड़ लए। हरिमंदर दी रखिया लई वो 30,000 संग पिट गए। क्या रंग शहीदी जान दा, क्या प्यार गुरां दे धाम दा। जंगल सन ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ किले ते घोड़ियां दी पिट कर जिवें। उन्हें लुट के जाते लुट लए अबदाली ते नागर किवें। धियां नूं घर घर भेजिया, जरवाणे खुद हैरान सन। उस वक्त सिंह पंजाब दी जिंद जान आन ते शान सन। इथे ही मिसलां आन के सरबत खालसा बनदियां ते कखे सांझे गुरमते जूझण दे मार्ग तुरदियां। जरवाणे हमलावर बड़े सी सिर्फ ढारस खालसा। मिसलां दे रूप च तरतदा सी वाली वारिस खालसा। उदों जूझिया इदां खालसा इहो शक्तिशाली होए सिंह। इस धरती दा पुत बन गया महाराजा रणजीत सिंह। मेरे मत्थे दा ए ताज की किनके ने गुरु दर धूड़ दे
मेरे सीस असीस है इन्हां दी, तेरे अर्श ते चढ़े झूलदे। एसी सुपना मेरी निगाह दा, एसी रूप मेरी उमंग दा, कदे देखा मैं नीले नीर विच तेरा धाम सुनहरी रंग दा। सिख राज दी पै गई शाम जद आया पैर गोरी सरकार दा, जो ताज गया सो तां गया हुण तौखला ए दस्तार दा। पर हुण नवीं हवा इक रुंकी, नगर नगर ते शहर शहर गुरधामां विच सच्ची सिੱਖੀ ਦੇ ਮੌਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਵਲਗਣ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜੋ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਗੋਰੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਠ ਆਪ ਮਹੰਤਾਂ ਸੌਂਪਦੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਨੀਚਾ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦਰੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਦੇਗ ਚੜਾਈ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਤੇ ਬਾਗ ਲਿਆ। ਤੁਰ ਗਏ ਉੱਠ ਮਹੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਵ ਤਦਬੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੌਰ, ਅਤੀਤ ਦੀ ਸੱਤ ਜਿਉਂ ਗਈ ਲਪੇਟੀ, 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਆ ਸਾਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੀ। ਤੁਰਿਆ ਜਥਾ ਇਥੋਂ ਪੁੱਜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਧਾਮ ਦੇ ਸਰਦਲਾਂ ਤੇ। ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੁਖੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ। ਵਾਸੂ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਦਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਕਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੋਰ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਥੋਂ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਪੌਣ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੱਸ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਓਜਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਦ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਆਖਿਰ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਭੇਜੀ ਤਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਗੇ, ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਗੋਰੇ ਪੁਲਸੀਏ ਪਕੜ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਬੜੇ ਸਨ ਬੋਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਹਿ ਕੇ ਚੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡੁੱਲਣ, ਇਹ ਡੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਉਜਰ ਬਚਿਆ। ਉਧਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਗੱਡੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਵਰੇਗੰਢ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਥਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। 30,000 ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਅਚਨਚੇਤ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਿੰਘ ਸੈਂਕੜੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਰੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਦੇਹਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ ਲਗੋ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ।
ਪਰਖ ਪਰਖ ਕਸੌਟੀਆਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਲੜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆਖਿਰ। ਪੱਕਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆਖਿਰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਏ ਕਿੰਨੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ, ਸੀਨੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਾ ਜਗਣਗੇ ਦੀਪ ਚਿਰਾਗ ਅੱਖਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਮਰਨਹਾਰ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਹਤੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੇ ਅਟਲ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੈਣਾਂ ਲਈ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋ, ਆਤਮਿਕ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਬੱਧ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ 2:15 ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੰਦ ਕਿਵਾੜਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਧੁਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਭੀੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬਲ ਹਨ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀਬ ਦੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਨ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਧੀਮੀ ਤੋਰੇ ਸੰਗਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੇਰੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਹੇਠ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਜਰੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਬੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੁੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਰੰਗਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅੰਨ ਦੇ ਦੈਵੀਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਪਲ ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਮਾਦ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲੌਹ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਲੌ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਮਾਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਵਿਦਮਾਨ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧੁਨੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਰਸੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਸੇਵਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸੱਚ, ਦਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਕਾਵਿ ਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਕੰਬਿਆ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਇਲਾਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਭਰੇ ਵਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੰਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਐਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਹੋਵੇ
ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੂਤ ਤਤੀ ਰੇਤਾ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਮਸੀਹਿਆ ਨੂੰ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੀਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਨਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ। ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਲਾਟ ਤਦੇ ਲੱਟ ਲੱਟ ਮੱਚਦੀ। ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਤਾ ਕੋਈ ਪੰਖੜੀ ਜੰਗਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਖ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚੈਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਭਲੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਮਾਤ ਜਾਵੇ ਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਨਾ। ਨੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਕਿਸ ਲਾਤ ਨਹੀਂ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ ਨਾ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ ਉੱਠੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣ। ਵਾਰਿਆ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੂਰਤੀ ਨੁਹਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਅਬਸ਼ਾਰਾ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੀ ਖੌਫ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਨੇ। ਸਾਜਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨੂਰ, ਸਾਡੀ ਓਟ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ। ਗਗਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਇੱਥੇ ਮੇਘ ਚੀਤੇ ਵਸਦਾ। ਕਿਤੇ ਸੋਹੇ ਸਿਰੀ ਰਾਤ ਸੋਹ ਤੇ ਲੰਗ ਮਾਰੂ, ਕਿਤੇ ਸੋਹੇ ਆਸਾ ਟੋਲੀ ਸਾਰੰਗ ਕੇ ਲੰਗੜਾ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਾਰੀ ਕਦੇ ਆਣ ਤੋੜੀ ਜਾਏ ਸਿਰੀ, ਕਿਤੇ ਸੋਹੇ ਦੇ ਗੁੰਦਾ ਦੀ ਕੋਟ ਲੰਗੜਾ। ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਹਸਨਤ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰ ਭਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਮਦਾਰ ਹੈ ਬਰਾੜੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰੀ। ਕਿਤੇ ਸੋਹੇ ਦੇ ਜਬੋਤੀ ਮਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੋਂ ਸੁਈ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਖਾਲੀ ਤੇ ਧਨਾ ਸਰੀ। ਓਟ ਘਾਟੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਣੀ ਥਾਵੇਂ ਆਖਾ ਹੈ। ਭਟਕਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਨੀ ਛਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਕੁਲੇ ਖੰਡ ਕਰਦੇ ਮੰਦੇ ਲਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਰਾਗ, ਇਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਸਾਰਾ ਬਹਿਮੰਦ ਰੱਬੀ ਆਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित आरती ਨੂੰ देशां कौमां मजहबां ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਗਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ।